إلا الله سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا تلامذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير. اللهم إنا نعوذ بك من أذل 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 ما أذل ما أجل يجهل علي أجل جارك أجلتنا أو لا إله غيرك. بسم الله آمنت بالله والحمد بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك ذرية وتلامذة طيبة كثيرة سميع دعاء. اللهم صبرهم حسنا ثبت قلبهم إيمانا بك برسولك. اللهم صبرهم حسنا ثبت قلبهم إيمانا بك برسولك. اللهم اجعلهم صالحا صالحا كاملا عابدا زاهدا جاملا هادقا فاقها عالما نافعا سالما حافظا القرآن. اللهم اجعلهن صالحة صالحة كاملة عابدة زاهدة جاملة هادقة فاقهة عالمة نافعة سالمة حافظة وحافظة القرآن. اللهم طول عمرهم وصحح جسدهم وحسن خلقهم وأحسن لسانهم وأحسن صدقهم بقراءة القرآن الحديث ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفور رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة التابعين من المصنفين والملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الله السلام. وإلى جميع المفسرين المصنفين المعلفين المصنفين مثل مصطفى من جلال الشيخ أحمد مرزي من وزير النووي سجل الجيش شرف الدين شيخ شهاب الدين أحمد شيخ حمامي زادوي أدار المسلم حسن عثمان بن حسن شيخ عبد الله ناصر بن محمد وشيخ زين الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم لجميع أولياء الله خصوصا لذي سوال الله بيد البلد خصوصا أنبل ولجميع أهل قبور المسلمين وسماد منهم من مشارق الأرض مغاربها بل يا بهر خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا ومشايخنا ولجميع أهلنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم إلى جميع قلوبنا قلوب أهلنا قلوب صحابتنا وقلوب من الذين تعلقوا بحاجاتنا والذين قرأنا وللآخر وآلهم وذريتهم وفروعهم وأصولهم لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم خصوصا لتحصيل مقاصدنا مقاصد الدنيا مقاصد الآخرة خصوصا لجمعياتنا نهضة العلماء اسم هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita melanjutkan kitab ngaji kitab Hidayatul Adhiya. Melanjutkan wasiatnya Yai Musannaf. Nomor 1 adalah taubat, nomor 2 qanaah, nomor 3 zuhud, nomor 4 muhafadzatu ala sunan, ini menjaga ibadah sunnah. Nomor 5 tawakal, nomor 6 ikhlas, nomor 7 uzlah. Uzlah itu escape, menyendiri. Nomor ini nomor 8 di sini nih kok nggak adanya menjaga waktu. Kalau di kitab saya ini setelah uzlah itu hifdzul awqat, menjaga waktu yang dimulai dari nadom wasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu la tadrukan waqtan sudan mutasahila. Watasiru awqatul mubahi biniyatin masrufatan bil khairi fashabila tiha wazi' bi'aunillahi waqtaka wasrifan kullam bima haula ikun mutabattila wa idza bada badrun fasalli takhashu'an mutatabbiran liqiraatin wa mukmila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah saking, ini judulnya di kitab saya ini. Wa min halan iku setengah saking wasiate Kyai Musannaf hifdzul awqati iku apa iku ngreksa pira-pira waktu. Wasrif nasarufaken sira ila taati maring taat. Waktaka nasrewak nopo waktaka waktu sira kullahu sekabehane waktu. Latatrukan ojo tinggal sira waktan waktu sira sudan nglakoni mutasahila saling gampangaken. Ojo ngremehno waktu. Maksudnya itu. Jadi waktu itu disarankan untuk tasarufkan, untuk dialokasikan, untuk melepaskan waktu ini semuanya dalam rangka taat. Dan jangan sekali-kali melepaskan waktu itu dengan gampang remeh gitu ya. Entek tiga dulinan, nah ini jenenge remeh Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sangat mendasar bahwa Gusti Allah menciptakan alam dan isinya ini kan dalam 2 dimensi, dimensi ruang dan dimensi waktu. Ketika kita diberikan bekal harta, itu hanya ada dalam dimensi ruang. Tapi kalau kita diberikan potensi amal, itu baru menyangkut dimensi waktu. Jadi bekal amalnya, kemampuan untuk berbuat sesuatu, ya, bisa bergerak, bisa berucap, bisa apa saja yang kita lakukan, itu semua adalah hanya berkait dengan dimensi ruang. Tapi untuk merilis, untuk melepas, untuk merealisasi potensi-potensi amal itu, ya mesti melibatkan waktu. Jadi kesatuan antara ruang dan waktu itu hanya dilakukan ketika kita melepas amal. Ketika kita beramal. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa hakikatnya kepemilikan kita yang mahal harganya itu ya amal. Ya, bukan mal. Mal itu hanya sekedar supporter saja.
Tapi orang salah menafsirkan. Materialisme itu mengartikan bahwa mal itu menjadi ukuran. Pokoknya duwe mal, duwe donya oleh gaji piro itu dianggap wis jadi kayak ukuran hebatnya sesuatu, ukuran derajatnya seseorang itu bagaimana meraih harta, meraih materi. Tapi bagi kita, bagi orang Islam, ya tidak. Sebenarnya bagi orang beragama itu yang kepemilikan yang mahal harganya itu ya amal. Meskipun apa ini dunia saintifik itu masih mengatakan itu mal yang mahal harganya, amal. Kita punya keyakinan awaluma yuhasabu indallah as-sholat. Nanti yang dihisab oleh Gusti Allah, yang diminta pertanggungjawaban pada kita ini adalah amal kita. Nah, sholat itu adalah bagian dari amal. Segala perilaku umur kita melewati dari balik sampai mati itu adalah amal. Mbah digawe turu, mbah digawe mangan, mbah digawe sholat, mbah digawe nyapu, mbah digawe apa ae, iku amal. Jadi amal itu tidak hanya macul, tidak hanya memberi uang pada orang lain, tidak ada menyolong orang, tidak. Ya semua yang hubungannya dengan menghabiskan waktu itu amal. Nah, itu nilainya bisa tinggi, nilainya bisa rendah. Nah, ini Kiai Musonef, autornya kitab ini loh, mengingatkan kita. Hati-hati nasar waktu. Gunakan melepaskan waktu itu hanya untuk ketaatan. Jangan diremehkan. Rurunte. Kalau satuan waktunya detik, katanya mau cilik detik, detik, rong detik. Tapi dikumpulno iso dadi jam, dikumpulno iso dadi hari, dikumpulno iso dadi tahun, dikumpulno iso dadi puluhan tahun. Nek satuane detik pancen ya akeh awake dhewe duwe waktu kurang sekian ribu detik. Nek satu puluhan tahun. Duwe puluhan tahun pitu wis top wong usia sekarang itu. Nah nek satuane ratusan tahun, gak sampai satu-satuan kita hidup ini. Loh padahal sebenarnya akhirat itu satuannya itu lebih bisa lebih nggak ada satuan lebih besar dari triliunan tahun. Waktu abadi itu satuannya triliunan tahun, nah itu satu satuan saja, misalkan satuannya triliunan tahun, triliun tahun gitu ya. Satu satuan saja kalau umur kita didekek nokon tik ngetai. Arti ini waktu itu. Begitu juga dunia ini loh didekek dibanding kalau universe kayak ya, ising dimensi ruang, itu dunia seisinya ini cetik itu. Padahal itu kalau hanya dibandingkan dengan universe yang kita bisa melihat ini. Durung kalau dibandingkan dengan alami Gusti Allah sing Rabbul Alamin sing meliputi sak haragatak mulo alam. Ya itu. Yes. Jadi kalau kita membayangkan, memahami, menelaah sedetail ini, kita bisa mengerti artinya waktu. Nek ngerti artinya waktu kita bisa hati-hati. Nek kita bisa hati-hati, kita bisa mempunyai amalan-amalan yang baik. Nah, itu terkait dengan pemahaman, terkait dengan niat. Wong iki lho ya, nek mau niat nglakoni salat tok, iku ganjaran yang kali salat tok. Tapi nek sing ngerti, ketika wong salat iku berarti ya nyegah maksiat liyane. Ketika orang itu sholat kan berarti gak nyolong, gak madon, gak main, gak maksiat lain toh. Bisa kan kita niat double begitu. Bisa, tapi kalau ngerti, kalau nggak ngerti ya untuk oleh jalan sholat tok. Tapi di ngerteni. Ketika tidur, katakan tidur. Alhamdulillah aku tidur kok jadi gak maksiat. Ya, engko tangine cek seger loh. Tambahan niat sak pirang-pirang. Carane mbah-mbah biyen ngejak jagongan santri bengi-bengi iku tujuan utamane cek gak nglayap terus nyolong pencit, nyolong klopo segala macam. Dijak jago ngantuk jarno turu. Caranya begitu. Sing gak kiai kok santri jak jagongan. Padahal tujuannya cek gak maksiat.
Nah, saya ngerti. Jadi kalau ngerti kita lebih detail begini, nanti ibadah kita itu sangat sangat bernilai gitu ya. Yes, inilah satu satu nyanyian, satu syair wasrif ila taati waqtaka kullahu la tatrukan waqtan sudan mutasahila. Jadi menasarufkan waktu itu semuanya kita konsentrasikan dalam rangka taat menghadap Gusti Allah. Wis kuwabe waktu. Dan jangan dilepas, ini hanya sebenarnya taukid ini menekankan. Ya apa menasarufkan taat ditekan. Ojo dilepas waktu itu dengan cara yang menyepelekan. Itu sak menit 2 menit. Wah, itu sangat berarti itu iso ndadekno mlebu swarga iku sak menit 2 menit iku. Yo iso ndadekno mlebu neraka. Ana wong alim kaya bar sesa. Alim kaya apa dadake 1 detik 1 menit sadurunge mati dadake ikrar nyembah setan ya mlebu neraka. Ono wong penggaweane elek ijek durung Islam. Begitu syahadat mlebu Islam sak menit mati. Wis dadi mlebu surga temen. Soale dosa ketika nglakoni dosa ketika durung Islam ku dilebur kabeh. Lho, ngene iki lho. Pentingnya pemahaman. Jadi jangan hanya dilihat 1 detik, 2 detik. 1 detik nek cara nano Tesla bisa aku duwe nano Tesla itu berarti 1 Tesla itu dibagi 1 miliar. Nah ini nano detik, nano second. Ya berarti 1 detik itu dibagi satuannya menjadi 1 miliar. Mikro aku wis tahu penelitian sing satuannya itu mikro detik. Nanti 1 detik itu loh dicacah sampai 1 juta. Itu mekanik seismik, kinetik seismik. Itu ada alat ukurnya. Satuannya itu mikro detik. Nanti seismik biasa kan milih detik, 1 detik dibagi 1000. Bayangno. Iku wis 1 detik dicacah 1000. 1 mili detik, 2 mili detik gitu. Betapa mahalnya. Loh, itu jauh lebih besar apabila waktu didiamkan. Masa sak mikro detik, ini waktu itu didiamkan kalau Gusti Allah. Loh, masa sak mikro detik udah digede tau, enggak melaku-laku. Yes. Jadi kita itu diberikan keleluasaan oleh Gusti Allah dalam dimensi ruang, iso ngalor, iso ngetan, iso nguduk ngalor, iso ngidul, iso munggah, iso mudun. Nek waktu ora, nek waktu itu dipaksa. Kalau Gusti Allah kudu maju. Dan kecepatan maju niku yo konstan. Apa nih menurut Pak Einstein niku ukurannya tertentu aja sih nggak konstan. Duit kecepatan cahaya itu baru nggak konstan. Tapi normalnya orang hidup melakukannya konstan melalui hitungan detik-detiknya apa itu peluruan uranium 235 ya sehingga standar waktu itu. Isiku apa maneh mandik, apa maneh mundur ora iso. Terus kita bisa bergerak leluasa kayak nggone dimensi ruang itu. Enggak bisa. Nah, waktu itu kita didesak untuk maju. Jadi yang waktu yang paling dekat itu yang akan datang ini paling dekat. Sing paling jauh ya sing wis diliwati iku tambah suwe tambah waduh wis. Gitu lah. Jadi wong sing cerdas iku ya wong sing mikir masa depan iki lho, masalah iki hidayatul adqiya iki petunjuk wong cerdas. Wong sing mikir masa depan yaitu masa akhirat. Aikun nasi itu wong sing kasura dzikrul mauti kasura istiqdatul mauti ini Kanjeng Nabi dawuh wong sing cerdas iku wong sing akeh eling mati lan wong sing akeh nyiapno mati apa yo kelakuan iki diapiki amal kita ini tabungan kita itu amal kita ini diperbaiki wes watasiru auqatul mubahi biniyatin masrufatan bil khairi fashabila tila watasiru auqatul mubahi watasiru
lan dadi apa pira-pira auqatu watasiru auqatul mubahi lan dadi apa auqatul mubahi pira-pira waktu kang mubah biniyatin sebab wujude niat. Waktu iku wenang tergantung niati awak dhewe. Masrufatan iku den engokaken fil khairing dan kebagusan. Fasu mongko ilinga sira bila tila kali ora pepeko. Bila tila lawan ora pepeko. Jadi menasarokan waktu itu wenang tergantung hati niat kita. Masrufatan bil khairi ditasarona kebagusan. Fasha fashi fasha ingatlah maksudnya sohno ya enggak salah ya fasha bila tila tanpa pepeko. Jadi diingatan dianjurkan diniati yang bagus yang kebagusan. Jadi kan besok ya ditanyakan kan 4 macam ya, umur kita, badan kita, umur ya waktu itu, badan kita kekuatan kita, terus amal kita ya wujud amal kita, terus ilmu kita. Ini ditanyakan semua. Umur dari waktu ke waktu mau gawe apa ae iku ditakokno dirinci. Jadi waktu itu bisa boleh bisa berubah tergantung niat. Berubah dalam menasarufkan kebaikan. Maka jangan pepeko ya. Pepeko itu ngelewar gitu, saenake rugi. Wazi bi'aunillahi waqtaka wasrifan kullan bima haula ikun kullan bima hawahu la ikun mutabatila wazi lan ndumno sira bi'aunillahi sebab pitulungane Gusti Allah waktaka ing waktu sira wasrifan lan merintahno sira. Ketika menasarkan waktu itu sinkronkanlah dengan pertolongan Allah. Kulan sekabehane kulan bima wa ing saben-saben sesuatu bima kelawan barang huwa utawi ya barang itu la ikun iku patut mutabatilah kali njungkung. Jadi apa itu bagian pada saruf nuwun waktumu dengan pertolongan Allah dalam rangka mutabatilah njungkung Gusti Allah. Semuanya digawe mangan ya mangane sebab njungkung. Iya kok mas bang turu ya turu sebab jungkung itu mujahadah teman-teman untuk niat karena Gusti Allah gitu loh. Rutin kita melakukan sesuatu itu konsentrinya ketaatan. Mana sing diarani mutabadilah iku pancen ya sujud temenanan. Nah, itu coba lah. Jadi misalkan kita tidur ya tidurnya itu memang karena perintah Gusti Allah kok awake itu seger terus gawe tangi, gawe sholat ibadah enteng loh gitu. Nanti gak diturun syariate awake njaluk diturunno teteke gak diturunno. Utawa syariate turu iku bengi awan iku nyambut gawe. Dadakne diwolak-walik, gak syariate. Bengi digawe nyambut gawe ngelayap, gawe apa nglembur tok awane turu. Nyungsang kabeh iku. Nah nek sesekali ya gak apa-apa. Nek pas apa rene menghadapi ujian misalnya, nek wis mendino ya apa terus gak karuan iki. Apa rene sirkulasi tubuh iki lho rubah gak karuan wis nek Quran jelasno. Awan iku digawe maisha, bengi digawe istirahat itu. Jadi menasarkan waktu kepada bahkan itu sinkronkan dengan minta pertolongan Gusti Allah dalam rangka njungkung. Faida bada fajrun fasolli takhashu'an wa idza bada badrun fasolli takhashu'an mutadabbiran li qiraatin wa mukmila
Faida pada mengko tetkalane pertelo apa badrun terang, maksudnya iku sinar kal badri. Oh, nah ini tapi ini fajrun nih, fajar, ini kok badrun ya Allah. CC apa nih penerbit apa saya CC apa ya? Kita saya cinta kali fajar maksud sopo. Fasal 5 salat sira ta khusyuan kelawan khusyuk. Mutadabiron kali terus angen-angen li qiraatin maring bacaan wa mukmila lan hale nyempurnaaken. Jadi kelanjutannya mutabat tila sing jungkung iku piye? Ya wis mulai fajar ku salat sing khusyuk. Terus angen-angen waconan-waconan menyempurnakan mutabatilane gitu, menyempurnakan kenjungkungane gitu. Lho ngene iki kalau kita itu bisa merasakan, dimulai dengan memahami terus merasakan. Wah, nikmat ibadah iku rek. Cumane ukuran menit, ukuran jamnya gak kerasa. Bayangno ya Mbah Hashim ketika mengistikharoi atau memujahadai ngedekno NU ngkei nama atau apa itu. Salat iku lho maca surat Kahfi ping 100. Bayang surat Kahfi ping 100. 100 ke 120. Surat Kahfi lah dua wae. Nah, itu ukurannya gak menit ngono ku, jam-jaman ngono. Iya. Ya meskipun bacaannya itu lancar ya, tapi kan tetap butuh waktu. Bisa tak kita apa itu meniru gitu ya. Ya apa panjenengan wong ngancen yo derajat iku gak ujug-ujug teko. Derajat indah Allah itu nggak ujuk-ujuk teko, mesti kita raih, kita cari gitu loh. Jadi wong duwe keistimewaan iku ora ujuk-ujuk, ono susah payah. Ya, iki. Itu yang tampak, yang tidak tampak itu sak pirang-pirang. Wong iki duwe wudu apa ora, kan enggak tampak sih. Wong iki daimul wudu nglanggengno di wudu kok ora iku gak tampak. Omone jero ati. Wong iki duwe unek-unek ala apa ora kok liyan kan ya gak ketok. Lho ngono ku lho indikasine waliullah. Wong sing resik gak tau dia unek-unek matane dipejemno terus. Niat wingi nyelasno uzlah itu, niat uzlah itu menghindari ngrasani wong, menghindari metu apa nani bicara omong-omongan sing gak bener gitu yang tujuannya begitu. Wajahat lituh dirafi sholatika qalbaga juhdan balighon kaitana lafadho ila latan sa'annallaha nadiru qalbika wa hudurahu wa syuhudahu laka faujila wajahat lan nemen-nemen ana sira lituh dira drapun hadir sira fi sholatika ing dalam sholat sira qalbaka ing ati sira. Nah iki nemen-nemenana sira lan hadirna sholatmu, hadir nang atimu. Ati iku lho dijak hadir. Dijak nata madhep sowan Gusti Allah. Gak apa-apa kawitan membayangkan kula niki ngadep ngajengi panjenengan Gusti, kaya-kaya kula niki terkungkung hanya ada dalam koridor panjenengan tok. Bayangno ngono sih gak apa-apa. Untuk memperkuat bayangan itu kita pahami bacaannya. Nek wis memahami bacaane terus di rasakno nunggone enak gae. Lha iki apa carane? No, bahasa lisan, bahasa pikiran, bahasa hati. Nah ini, mari apabila kita
mencoba memisahkan gitu ya, untuk melatih ya, untuk supaya kita tahu mana sih sebenarnya suara hati itu. Nah, ini caranya kita pilih. Kita bayangkan kalau kita zikir, itu kan lafal, lisan kita itu bunyi itu. La ilaha illallah. Lisan kita bunyi, kemudian pikiran kita itu memahami, itu artinya kalau Tuhan, kalau pangeran kecuali Gusti Allah. Sinkron antara lisan dengan pikiran. Nah, hati manjingin hati iki carane iku dilantunkan dhisik. Diiramakan. Carane Mbah Yai ngajari gitu. Jadi ketika kita melantunkan, mengiramakan bunyi la ilaha illallah, disinkronkan dengan pikiran, terus kita coba masukkan dodo, wis katakan koyok-koyok saiki kita tempatkan hati kita atau sukmah kita itu di dodo ya. Ayo tidak ngomong sukmah kita ini, ayo menyatakan ikut nek kano bersatu nek kano pangeran kecuali Gusti Allah, la ilaha illallah. Lah nek wis kira-kira rumangsa iso, saiki lafale nek lisan kalau dilepas. Ayo dilepas lafale sing lisan itu untuk menguji toh. Tapi lantunan irama pikiran masih irama pikiran cek la ilaha illallah. Apa-apa dibarengi gerakan. Soalnya gerakan ini ya nambahi ganjaran. Cek pundak awak dhewe ya melu dzikir, sikile ya melu dzikir, tangane melu dzikir gitu loh. Jadi pikirannya itu masih berirama muni la ilaha illallah, dibarengi pundak ya melu goyang la ilaha illallah. Nek iso bertahan ngono, coba pikirannya dilepas. Masih ada enggak itu irama dalam dada kita? Nah, kalau masih ada, yoiku suaranya hati. Sampean coba ibu, sampean nate. Engko lah nak rasane tak kandhani. Aku masih gurung pada iso tapi yo rada-rada iso ngrasakno titik. Engko nek wis iso ngrasakno ngono rek, masyaallah. Metu iku lho masuk sikil iku melangkah mrono, pikiran sing dipikir tapi atine iki ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu, nikmat gitu. Iku lho wong sing asli tasawuf, sing wong asli apa bersyukur nang Gusti Allah sing setiap saat iku. Selagi nafasnya narik, nafasnya metu, masih mlebu metu itu selalu nang Gusti Allah. Asline tasawuf sing tingkat dalam itu begitu katanya. Nah ini awak dhewe keganggu ana ngliwat, ana maksiat ketok hilang iku kok dikire. Ya. Jadi begitu bertatapan karo maksiat, kok maksiat dimenangno, dikire melayu. Carane ya apa? Ya aja dimenangno maksiate. Aku iki sedang dikir ngono ae. Melayu maksiate iku. Ini ujian gitu ya. Jadi monggo panjenengan coba ya ketika zikir omane bengi-bengi jam 2 jam 10 masyaallah nikmat itu kandhane. Ngantuk rasa turu gak ana apa-apane wis mengerti merasakan nikmatnya itu kalah semua rasa-rasa yang sing jir ngantuk sing jir rasen. Ngantuk rasa-rasa itu kan karena belum bisa merasakan, karena belum bisa menikmati, belum bisa memulai mencicipi. Ya apa wong ora ngrasakno buka puasa iku gak kena dibujuki ra iku nikmat pol iku. Ya ta? Karena mengimani, karena merasa melakukan betul puasanya. Jadi rasanya maghrib mangan sebab buka puasa dengan tidak jelas berbeda. Wong dikir mengi sebab ngerti makna ngerti rasane dikir karo berbeda gitu loh. Lho ngene iki nek iso ngrasakno, awak dhewe endi ae ikatan dzikir masih ada terus. Wah, iki dari detik ke detik waktu itu sangat berharga nek iso ngene. Monggo kita mengarah ke sana. Saya bukannya saya sudah gitu tidak, saya juga mengarah ke sana. Saya mengerti begini karena berdasarkan ngaji. Dulu ngajinya itu begitu gitu loh. Monggo kita terus berlatih. Ya, konsep ikhlas kan ya sudah lama kita ngerti loh, tapi murni kita bisa lakukan yo
pelan-pelan, gak iso langsung ngaji sak jam ikhlas kabeh, itu gak iso itu. Jangan ngaji sholat itu loh, yang spesifik itu ya. 2 rakaat ikhlas tok eling pengiran tok itu ya sulit. Ada 12 sholat. Ono batasane awal pun dimulai takbiratul ihram diakhiri apa salam ini. Orang setingkat Sayyidina Ali ya iso kok. Nah, itu bukannya kita itu saya menunjukkan itu sulit nggak iso tetapi enggak. Memang itulah range-nya seperti itu. Kita tetap harus mengikuti, harus meraih atau mengikuti tris-tris itu, jejak-jejak itu kita uber terus gitu. Nek pengen dadi wong mulya indallah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sak temeni mulya munggo Gusti Allah iku takwa lho. Takwa iku ya iki mau sing tak critakno iki. Nek iso menikmati, merasakan takorup nang Gusti Allah. Dalam arti melakukan semua perintah Allah, melakukan apa yang kita diberikan oleh Allah untuk ditasarufkan dalam rangka ketaatan. Kalau itu bagus betul ya, degree apa derajat ketakwaannya menjadi tinggi, derajat ketakwaan tinggi, kemuliaannya datang gitu. Jadi, nah ini tadi konteksnya sholat mendatangkan hati. Ketika sujud, batuk kayak lemah, ini kan fisik, ini kan apa nih gambaran fisik, nak wak dewi kalau apa-apa nih di hadapan Gusti Allah sor teruk. Tambah nunggoni syariat ini nunggoni Fathul Mu'in kan kongkon ngencep no, ojo anggang-anggang sujud iku, cep, mantep, mantep, dekek batu, dekek anggota badan sing dianggap istimewa oleh orang asor di hadapan pengiran. Ojo ragu-ragu, ojo anggang-anggang. Gitu. Itu contohnya. Iku fisike, terus non fisike dibantu pikiran. Kula niki lho sujud Gusti, kula niki maca subhanarabbil a'la wa bihamdi. Panjenengan mau suci, mau luhur. Bil a'la hamdil. Lawan muji kula dan panjenengan. Kula niku mboten napa-napane, kula niku asor banget di hadapan panjenengan kayak gitu. Nah, itu bantuan pikiran, itu bantuan rasa ya apa? Ya rasa tawaduk kita, rasa tandoruk DP-DP. DP nunggone pangerah niku ajaran, ora DP nunggone wong. DP nunggone wong njaluk. Itu bukan rendah hati, itu rendah diri, itu nggak boleh. Orang Islam punya harga yang mahal sekali kok dijatuhkan harganya. Nah, ini konteks harga diri kalau harga apa nih rendah hati kalau rendah diri itu berbeda. Nah, jadi monggo dilatih dalam rangka menghadirkan ketika kita sholat. Mungkin nek sholat itu so hadir hati nih di luar sholat akan ke bawah. Itu nanti apa nih sinkron dengan as-sholatu tanha anil fahsya wal munkar. Ya apa melakukan fasa mungkar wong ketika di luar sholat itu masih terngiang sholatnya nikmati koyo ngono. Wedi nglakoni maksiat. Ya otomatis bekasi asarnya sholat yang mantep itu di luar tuh nggak berani melakukan maksiat gitu terus. Gitu. Apa maneh dijogo dengan pakaian sing kopian terus, apa rane pakaian rapi terus, izin ngakoni maksiat. Gitu. Gitu. Juhdan balighan kaitana la fadhaila. Wajahat ditudira fi sholatika qalbaka jahdan. Ini jahdan. Jahdan balighon kaitana la fadhaila. Jahdan kelawan angen-angen balighon kang banget kaitana la grabun mekole sira fadhaila ing kautamaan. Angen-angen no, cek oleh keutamaan supaya nilai sholatnya itu besar gitu loh. Jungkar enggak dinikmati. Nek wong sing tasawuf iku salat gak khusyuk iku dianggap gak dadi dalam arti ketasawufannya gitu loh.
Jadi salat iku kudune persyaratan mutlak ya khusyuk. Nek ukurane aku, ukurane kaya awak niki, ukurane salat ya syar'i, pokoke apa rane syarat rukune dipenuhi, salate dadi ya wis, ilang kewajibane. Nek wong tasawuf enggak, tidak hanya itu, kurang. Makanya diarani tasawuf itu adalah ilmu tingkat tinggi yaitu. Tidak cukup ojo mung belajar syariat bloko iku lho, bukan makane Kanjeng Nabi apa iku saire Gus Dur iku. Syariat bloko iku wis iku mau gak mikir kedalamane tadharruk tawaduk nunggone Gusti Allah. Jadi karakter amal itu nggak dibahas. Kembali ke materialisme itu karakternya perbuatan nggak dibahas. Pokoknya sing dibahas itu hasilnya. Nah, jadi nggak ada konsep kesantunan ngopo gak ada. Kowe iso oleh duit apa ora ya begawimu wis ngono tok iku ukurane. Kapitalisme jadinya. Jadi kapitalisme itu berbasis materialisme, berbasis amal tok, berbasis mal tok. Mal harta tok sing ukuran. Padahal kita punya mal dan punya amal. Kita punya materi dan kita punya energi. Kan cuma itu tuh yang dibahas di saintifik itu. Nggak ada yang lain. Ketika ketemu yang lain, imajiner gak mampu bahas. Yang bisa direalkan itu hanya materi dan energi. Menggarap energi, mana energi, materi tak wis rumit, campuran energi sing ana gabungan karo apa ini waktu. Kan pada hakikatnya kan simpelnya logika saya mengatakan bahwa potensi energi itu adalah kemampuan kita terus diintegrasikan pada DT, jadilah energi yang terrealisasi jadi usaha, jadi apa ini kerja kan gitu tuh. Nah, padahal hakikatnya kan kita hidup ini ada unsur batiniah. Kapan itu saintifik kita itu membahas batiniah kita? Selagi wong Islam, wong sing religius itu gak berupaya memasukkan unsur batiniah dalam saintifik ya gak wis-wis. Nah, padahal kehidupan kita kan gak lepas dari batiniah. Ya lah. Medan magnet yang nuansanya nakal karo wong gak nakal itu mesti beda. No saintifik mestinya iso dibedakan. Kurvanya lain itu. Jadi ukuran ilmu ini kan Nabi tuh. Saya jelimet dan mahal itu lah. Latan sa'annallaha nadhiru qalbika wa hudurahu wa syuhudahu laka faujila. Latan sa ojo lali sira innallaha satemene Gusti Allah nadhirun iku mirsani qalbika ing ati sira. Wa hudurahu lan ing hadiri Allah nuk nggone ati. Wa syuhudahu lan peningali Gusti Allah laka ing sira faujala mongko wedya sira ing Allah. Duh, ini nikmat ini awak dhewe mau mutolaah seperti itu carane menghadirkan hati itu saya ditambahi keyakinan lek Gusti Allah itu pirsa. Awak dhewe dikrentek apa ae iku lho ngerti paham. Ya. Jadi nek ditambahi pengertian ini tidak hanya pengertian tapi keyakinan, walah tambah nikmat maneh. Kalau ketika kita sholat itu betul-betul murmu aja. Meskipun suatu saat ngeliar, dijak setan niling rono, dijak setan niling rono, wah gak karuan. Ngono ku segera ditamengi. Surah balik ae ngene. Kane balikno ya balikno wacanan. Wong macane subhana rabbil a'la bihamdi kondisi sujud maca subhana rabbil a'la bihamdi tapi sing dipikir pekerjaane, sing dipikir tugase ya ngene iki kan gangguane setan ngono ku. Langsung ya dikembalikan. Aku iki lho maca tan setan, aku iki maca subhana rabbil a'la iki. Manusiawi ngeten iki, kula nggih ngoten. Niki mboten ngoten niku.
Nabi maksum. Syekh Abdul Qadir Jailani nggih digetokaken kali setan ya. Tambah lucu setan iku ngajake Syekh Abdul Qadir. Sampeyan niku lho wis paling walim sak donya. Sampeyan wis ora perlu ora perlu ibadah. Setane kurang ajar ngono nggone Syekh Abdul Qadir. Jadi sentak. Wis gak kowe iku setan kowe iku ngono. Lah padahal iku gejolak dalam nek kita awam ya itu bisa saja gejolak dalam hati orang. Gejolak itu satu sisi didorong-dorong setan, sisi lain itu di hati kita. Nah, gejolak dalam pemikiran dalam hati seseorang itu kayak dialog gitu. La tatrukanna jama'atan qad fuddilat bisab'i wal isrina min fadlin ala la tatrukanna. Wah, ini ana nune iki temen iki. Ojo ninggal temen sira jama'atan ing jamaah qad fuddilat kang temen-temen iki temen-temen maneh. Qad fuddilat kang iki qad iki ya wis temen, tasdid iki ya temen. Kang temen-temen sungguh dan utama akan bisab iklan pitu wal isrina rang 20 pitulukur min fadlin saking kuataman ala luwih luhur. Ojo ninggal jamaah gitu loh. Lah sakniki Covid niku mboten jamaah. Lho lah lagi. Iki jenenge udzur syar'i ngene iki gak apa-apa. Ojo dipaksa ae wong pangeran niku gawe hukum itu tergantung ilatnya kok. Al hukmu yaduru ma'ilati. Hukum itu berputar-putar mengikuti ilatnya, mengikuti musababnya. Wong ku wajib sholat duhur asar nek waktune dhewe tapi nek musafir rubah hukum itu. Gitu maksudnya. Wong ku apa rane fardu kifayah nek masjid, nek gak ana apa-apa. Nek ana apa-apa ya rubah. Gak itu fardu kifayah. Gitu loh. Kadang ana sing berfaham dipaksa kudu masjid oh ora ya tergantung kondisional kok ngene. Oh, Sayyidina Umar ya ketika dikandani tene nggone kabilah apa ning kono ana balak ngono langsung balik ka situ. Dibantu lho panjenengan kok menghindari qadar. Lah aku menghindari qadar menuju qadar yang lain kok. Sayyidina Umar jawab iku lho. Aku kono ya menuju qadar. Lha ngene iki lho gak paham betul tentang qadar iki kadang ya mbuleti. Qadar itu qadar itu sesuatu yang sudah terjadi jeneng qadar. Ini durung terjadi gak diarani qadar. Ini durung terjadi diarani kodok, makanya ana kodok qadar. Jadi kodok itu mulai nggawe video klip. Gusti Allah menentukan di zaman azali biyen sebelum menentukan terus menjadi ada ya itu membuat video klipnya. Video klip ini ditunggu aja kapan disetel. Lah pada saat setelannya itu kodar. Nah, mulai disimpan saya menuju setelan, ini ada kemungkinan rubah. Sing rubah panjenengan Gusti Allah, manungsa gak iso ngrubah. Sing rubah Gusti Allah ya man. Awak dhewe diparingi kesempatan untuk ikhtiar nyuwun ngene Gusti Allah. Itu. Ana sing ikhtiar dohir ya ana nyambut gawe ikhtiar dohir. Jadi begitu. Jadi ketika sudah menjadi terjadi, itu masuk kondisi apa kan kejadian kan hanya kan unik toh. Gak iso kejadian itu di dua tempat gitu gak bisa. Kejadian itu hanya di satu tempat. Dan satu T, satu posisi, gak iso T ini pirang-pirang gak bisa. Nek T ini pirang-pirang ya kodarnya lain lagi, beda lagi. Ya. Jadi satu kodar itu satu kejadian yang unik dan spesifik. Dan itu hanya bisa terjadi di satu kali toh. Nah itu ketika sudah terjadi, ayo dianalisa. Oh kodar ini ada bagian yang direalisasi oleh Gusti Allah untuk merubah. Karena menungsoni ikhtiar, karena menungsoni ndonga. Misalnya nunggone catatan kodok video klip ini mungkin kecelakaan. Misalnya. Tapi berhubung ini rajin maca selawat, rajin donga, ya tetap tertulis kecelakaan tapi ringan. Nah, contohnya ngono. Seperti itulah pengertian qadar itu. Jadi qadar itu ya sudah terjadi. Kalau belum terjadi belum disebut qadar, masih dalam perjalanan kodok. Perjalanan apa ini
mau terlaksanakan, mau terputar. Nah, ini diputer lah pola ini diklik. Nah, wis diklik iku wis dadi qadar. Nah, jadi hukum asli nek gak ana apa-apa jamaah nang masjid iku fardu kifayah. Fardu kifayah koyo ngeramut jenazah. Fardu kifayah. Begitu wis ana sing wakili nang masjid jamaah ya wis. Aparane artinya ya wis iku wong sak kampung gak sida dosa, dosane dibatalno, di-cancel oleh orang yang melakukan fardu kifayah itu. Ono jenazah waktu Covid ini fardu kifayah itu wong sak kampung kewajiban fardu kifayah. Tapi begitu sudah ada, ya itu yang berjasa untuk membatalkan andai kata tidak dilakukan kan dosa, untuk membatalkan dosa apabila tidak melakukan fardu kifayah itu. Jadi menurut aku nih ono jenazah dalam kondisi seperti ini, gak perlu kabeh-kabeh malah bahayani kerumunan. Nah, ini loh pengertian hukum itu bergantung pada kondisinya. Iku kok idah fikih iku al hukmu ya dulu ma'a ilati. Ya dulu itu putar-putar. Aku ini biar contohnya Mbah Yai itu ya iku jamaah, apalagi musafir ya. Gampang. Wong loro, nek gak loro ya normal, sholat kok ngadeg. Nek loro ya sak mampune. Kan berubah ya. Tapi sembahyang ngadeg iku cuma sembahyang fardu rek. Sembahyang sunat masuk gak loro lungguh ora apa-apa. Nah, jadi ana wong alasan sholat tarawih dadake lungguh ora apa-apa jek dilokno. Iku ya mengikuti melaksanakan ilmu fikih ku ya. Gitu. Jadi ojo ninggal jamaah. Jamaah itu. Nah, konteksnya sekarang kan bukan ninggal jamaah, ninggal ke masjid, tidak ke masjid. Tapi nomah tetap jamaah. Jamaah rek. Lagi ono sing oporane dijak rewang jamaah. Nah, ini mboten enten dijak rewang jamaah ngejak malaikat lho. Malaikat mboten kewajiban nih. Nah, iki repotin ngejak jin niku kadang akeh eleke jin. Kawitan ngembo-embo pengen melu jamaah. Sesuai terus ngeridu. Kalau disowentak ngono. Sowane ini ae jadi melu-melu oleh jamaah tapi konsisten jamaah taat pengiran. Ono. Ya ana unen-unen direwangi malaikat ya. Malaikat ya nunggu itu, malaikat gak berkewajiban. Wong dina malaikat sing pengen melu jamaah ya monggo ae. Tapi notabene kan malaikat gak termasuk objek hukum. Sing objek hukum kon ibadah kan al-jin wal insu to. Jin dan manusia. Jin itu pancen ya iso ya duwe kewajiban ta'abbud. Ane malaikat wis pakeme malaikat itu wis ibadah. Jadi gak ana tuntunan ngene gak ono. Jin iku tetep ono jin. Jadi nek ditunggu malaikat ya ditunggu malaikat masuk gak apa-apa wis ibadah terus malaikat itu. Mungkin malaikat diciptakan untuk ibadah. Jadi enggak menjadi objek hukum syariat seperti manusia ini enggak. Jadi yang menjadi objek hukum syariat itu ya manusia dan jin. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi nek dielok jin ya kudune dijanji ojo ngleweng. Jin iku kaitane ya polane ngejak apik-apik ketoke ngembo-ngembo apik-apik, pengen sinau, pengen melu. Oh iso weneng anjen jin gak duwe ilmu, dikai ilmu saweneng. Tapi kan sing kok kan nggodha wong iki kan ya terbatas kok kaya base iso wong pinter kaya ngono iki kegodha. Ya gitu ya. Hati-hati sampean-sampean jak nom-nom mungkin saiki belum bisa berinteraksi. Engko standar umur sampai bisa berinteraksi ojo saenake. Mentang-mentang duwe bola jin terus ditampa bantuane kabeh. Sampeyan melarat ngono tene mati melarat iku. Tak kandhan tak elingno saiki ya. Mungkin saiki belum bisa menjamah merasakan berinteraksi karo jin. Begitu kok kedewasaan atau
atau masa-masa ini matang, iso berinteraksi, terus lali. Nah, saya kita elingno sampean sejak nom-nom itu. Ketika iso berinteraksi itu hati-hati. Ojo turuti jin itu tak kandhani, bahaya. Bahayane itu pasti dia itu meminta imbalan. Imbalane gak ono maneh ya, dijak nyasar. Oh, masih atau dene iku jin ku tuwidik sing beriman banget iku tuwidik jin iku. Ape mbujuk sing akeh. Ketokane ku ndol men dibentak ya mulai birit-birit jin iku tak kandhani. Aja wedi karo jin. Aduh, wong makhluke pangeran sing paling mulya iku ya menungso. Dadi wong kok wedi karo jin iku ya keliru. Nah, pengertian ngeten iki kan penting. Sampeyan tak kandhani aja wedi. Iku ya makhluk pangeran sing duwe kekuasaan ngramut donya iku menungso. Dudu bangsa jin, tapi bangsa menungso. Dadi kudune jin iku nurut karo menungso. Gitu. Mereka itu nggak punya dimensi ruang, bahkan dimensi waktu juga nggak ada. Jadi gak ero dene ngalor ngidul iki nek tembok ono gak ditembus kabeh. Saiki Amerika, saiki nonggone Mekah beri iso dene gak dimensi ruange gak ada. Dimensinya di luar dimensi kita. Jadi karakternya begitu. Jadi sekali lagi nggone tuwe aja gampang nurut ya. Kali aku perlu pengalaman sing duwe ngono-ngono iku matine ku ora gampang. Soalnya waktu terakhir naga jin njaluk balas budi. Ya ketika naja ikut ya oke diapakno angel. Tapi kudu berusaha kudu ngrido. Yes. Walima ta'alama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah SWT. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau salah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق من والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تشاءب أصلا في مدى الزمان منه التواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن في خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أصل بول منه في علاني وقلبه لم ينام والعين قد ناست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كفاه قد ألت قوما إذا جلسوا عند الولادة سيف يدا بمحتتان هذه hasoi sofa fadaha takun aminan
min syarri narin wa surrakin wa min mihani. Alhamdulillah. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Mustaqim.